यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधमाधवा कुंज बिहारी जय राधमाधवा कुंज बिहारी जय राधमाधवा कुंज बिहारी जय राधमाधवा कुंज बिहारी. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रदक्ष अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रदक्ष अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद लकोर किशोरदास वाज महाराज की जय. जय ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर की जय. जय ओम विष्णुपाद वैष्णव साहब श्री जगन्नाथ दास वाज महाराज की जय. जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय. नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. जय. प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री श्री कृष्ण भगवान की जय. श्री मायापुर धाम की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. गंगामयी की जय. यमुनामयी की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. इस्कॉन वर्तमान गुरुवंद की जय. समाज भक्तिवंद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. All glories to the assembly. हरे कृष्ण. All glories to the assembly. हरे कृष्ण. All glories to the assembly. हरे कृष्ण. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All goes to Srila Prabhupada ki jai. So, I would like to welcome you all to this Sunday Feast program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. Today we had the auspicious Abhishekam of the Lordship Shri Krishna. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So today we also have the Shiksha ceremony for those who are taking the Shiksha program. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. I just want to know from here how many are taking Shiksha. Can you raise your hands? ಈಗ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳೋರು. Okay, so we will have some understanding of what the Shiksha program is also. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Also, we will have some little bit of discussion on the forthcoming festivals which will start from the end of this month, like Balaram Purnima, Janmashtami, etc. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಬಲರಾಮ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇವೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದೆ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. So there are a lot of activities that are going to be taking place from now all the way up to Vamana Dvadasi, that is up to the end of September. ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಮನ ದ್ವಾದಶಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. So we must understand what is the importance of each of these occasions and be a part of it. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗೋಣ. So I will start with the Shiksha program. What is a Shiksha program? ಸೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. Now we all in our lives we go through study so many things in life. When we come to school we learn language, we learn history, geography, science, everything we possible we learn, and then we go to college, we learn something else. There is no end to learning. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳ ಇದೇ ರೀತಿ, ಅನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. But all of this education that we learn will come to an end at the end of this life. ಆದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Somebody may be an engineer in this life, next life he may not be a literate person also.
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. So this all depends on karma, and this material education is required today, but then it's not the ultimate. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಈ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದಂತ ಅಲ್ಲ. But spiritual science is also a science like any other science, and it is a must for each and everyone who has taken the human form of life to understand it and practice it also. ಆದರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀವೋ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು. And this science is such that whatever you learn, it gets carried forward to your next birth. You don't have to start, supposing in spiritual life, you have started this in this life and you have practiced devotion service up to say 50 or 60%. Next life, your spiritual life starts right from 50%, not from the beginning. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 60% ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಆ 60% ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ. So whatever one learns in spiritual life in one's life never gets wasted, and it gets carried forward and forward until one reaches 100% perfect and then goes back to Godhead. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಅದು ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ 100% 100% ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪರಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರಳಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. So the way we practice is, like for example last Sunday we had a very nice Rath Yatra program which was organized very well. It was very successful. It was appreciated by one and all. ನಾವು ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. And many devotees participated in that festival. Some may be pulling the rath, some may have taken some additional responsibilities in making it successful. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. Now, if you see, many children were also there. So, if children are participating in Rath Yatra in their young age now, that means they have already performed devotion service in their previous birth. ನಾವು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So the point is, bhakti never goes waste. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. Now when we talk about learning the spiritual science, that also has a beginning. For example, when you put a child in a school, he goes to LKG. Before it was not so complicated. Now there is an LKG, there is a UKG, then you have to go 1, 2, all the way up to 10, 11. Then you have a graduation, then you have post-graduation. After that there is a doctorate. So many levels are there. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ LKG ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ UKG ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ 12th, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. So similarly in spiritual subject matter also, the Shiksha program starts right from the beginning and it goes all the way until one completes and goes back to Godhead. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. So in our system we have devotees who are taking Shiksha from level 1, which is chanting 1 rounds. Along with that chanting 1 round, there are some stipulations like they should read some basic books. It goes on up to 4 rounds and then again some more books, then 8 rounds, some more books, then 12 rounds, some more books, and by the time one comes to 16 rounds, he aspires
to take shelter of a spiritual master, he has to observe the regulative principles, he has to read some books compulsorily, he has to give an exam, he has to give a paper. There is no exam like you have a school exam, but you have to answer. And then you are fortunate enough, you get a spiritual master. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಅದು ಓದಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ 4 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 8 ರೌಂಡ್ 12 ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16 ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅನಂತರ ಅವರು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Now, in the material science, you learn something, you have to practice it to be updated with it. So similarly, we learn all these things in the spiritual subject matters, but we also apply it on a day-to-day life to perfect our human form of life. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now, there are some stipulations, like we specifically say 16 rounds, observe some regulative principles, read these books. Why? Because when we have come here, say we are staying in Bangalore, there are certain qualities that are different from what is in Chennai, what may be in Bombay. So similarly, there are different qualities that a living entity takes to get into a particular planet. ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. If you have to go back to spiritual world, one must be free from all the anarthas that we have gathered in our life in so many lifetimes. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. So, if you think that I will practice some spiritual life and also try to enjoy some life from the material perspective, it is like putting 2 legs on 2 boats and the 2 boats are going. So what will happen is one leg will ultimately, the person who is putting the 2 legs on 2 boats will fall down. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. Now, one might ask a question that how can I live life in this world if I cannot enjoy, and how can I survive, for what can I do for my sustenance? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. So we have a system whereby there are bhakti vrikshas, there are house programs that are going on. Now when we meet here on a Sunday, normally we discuss on Srimad Bhagavatam. But in these house programs, devotees are taken through right from the beginning till they mature and understand all the aspects of devotional service. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. So this Shiksha program is built into that Bhakti Vriksha system so that you learn, you progress. You learn, you progress. There is a periodical progress that takes place at every level of the program. ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Now, when you progress, you have to reach a stage where you have to take shelter and initiation from a bona fide spiritual master in the Sampradaya. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಅದರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Now, it is specified that if one has to take initiation, he must have read Bhagavad Gita at least 3 times and then Bhagavatam, Canto 1 and so forth. ಒಬ್ಬರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು 3 ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಓದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Now one might ask, why should I read 3 times? Because all these books are such that the more you read, the more realizations you have in your life. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು 1 ಸರ್ತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವ, ಯಾಕೆ 3 ಸರ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ? ಅದೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. So before going to Bhagavad Gita, we specify that at these Shiksha levels, one must read the small books given by Srila Prabhupada, which are very, very basic in spiritual science. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So when you read those books, when you read Bhagavad Gita thereafter, your understanding of Bhagavad Gita gets better. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಓದ್ತೀವೋ, ಅನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So when you read Bhagavad Gita and understand, then when you read Srimad Bhagavatam, your understanding of Srimad Bhagavatam gets still better. ನಾವು ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದರ ನಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನ ಓದ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. Now Srimad Bhagavatam is full of mellows or rasas which one can relish by reading it again and again. That is why it is said that one should not stop reading these books at any point of time. Rather, it should be done again and again and again. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರಸಗಳಿವೆ. ಆ ರಸದ ಆಸ್ವಾದನೆ ನಾವು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಸವಿಬೋದು, ಆ ರಸವನ್ನು ಸವಿಬೋದು. So Bhagavad Gita is like a graduate study, Srimad Bhagavatam is like a postgraduate study. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಶ್ರೀಮದ್ Bhagavad Gita is like a graduation and then the next Srimad Bhagavatam is like a post. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And beyond that, still if somebody is inquiring or eager to learn, there are books like Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, which are very, very deep in philosophy, and this type of philosophy is not available in any faith and no other sampradaya also. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಯಾರಿಗಾರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂಥ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are not available. ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಭಾಗವತ್, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಥದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. So if you are all sitting here and hearing Srimad Bhagavatam on a Sunday after Sunday, you should consider yourself to be very, very fortunate, because even Srimad Bhagavatam has been given by Srila Prabhupada in such a way that any common man can also understand. There is no need for a specific qualification to understand these subjects.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಅನುವಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So, the process of learning goes on at every stage of spiritual life, so that by the time you are qualified enough to accept a spiritual master, you are at least free of the anarthas like lust, anger, greed, envy, etc. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅನರ್ಥಗಳು, ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. There is a very nice quote by Srila Prabhupada where he said that you chant 16 rounds daily and follow the 4 regulative principles, you will go back to Godhead. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And there is a quote by one of the Goswamis that if you have observed this stipulation of chanting 16 rounds and observing the 4 regulative principles for a period of 12 years, then whatever you speak will be true. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಿ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. So, what does it mean that whatever you speak will be true means, but when you reach that stage of spiritual life, you become a surrendered soul to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, 12 ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. So Srila Prabhupada also said that one can go back to Godhead in this lifetime itself if one observes all these. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ 16 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. So after taking initiation also there are processes like becoming a Brahmana, taking the second initiation. Some may be very fortunate to take sannyas. So there is no end to this process, and there is no end to the process of learning. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಏನು ಪಡಿತೀವಿ, ಈ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ದೀಕ್ಷಾ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. And chanting the Gayatri in our system is much different than the normal Gayatri that others chant in the other sampradayas. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. And beyond that also there are stipulations like taking a sannyas. So the system which we follow is one of the best system that we have in terms of spiritual science. There is no one who can beat our system. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಥಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And Srila Prabhupada also emphasized that anyone who wants to become a Brahmana means he must become a Pandita. Pandita means one who is learned in this science. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಂಡಿತ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು. And he also brought in his system whereby he clearly showed by example a Brahmana is not one who is born in a Brahmin family necessarily, but anyone can become a Brahmana by following this science. And so he established even the Bhakti Shastri system. Bhakti Shastri is something like
specific study of few books, and then you become educated and qualified to teach also. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. And beyond Bhakti Shastri, our system has established Bhakti Vaibhav. After Bhakti Vaibhav, there is Bhakti Vedanta. Even my spiritual master is also going through all this, just to show by example that there is a need for all of us to become good, qualified, educated Panditas. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಂತ ಜಯಪತಾಕ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So when you do all this, you are guaranteed to become free from all the anarthas. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. And you also become qualified and experienced to teach others and bring others to Krishna consciousness. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ. And the Lord concludes his teachings in Bhagavad Gita by saying that there is no one more dear to me than the one who preaches the signs of Krishna consciousness to others, because we are giving our compassion, we are giving our mercy to others, which we saw in the Rath Yatra. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. So what we will be seeing is, we will be seeing that those who are taking the Shiksha, they will be taking a vow in front of Srila Prabhupada and the Lordships that they will chant these minimum rounds, they will continue to read these books, and they will follow the principles. ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೌಂಡ್ನ ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಿ. So when you take a vow, which is called a sankalpa, in front of the Lordships, you are protected by the Lord to observe that vow. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಭಗವಂತ ಆ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And Lord Krishna himself is said to be the center or the master of all the vows. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಅವನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If we see, wherever the Lord had promised, he promised to deliver the Pandavas, he delivered. So whatever the Lord says will happen. So if you take a vow in front of Sankalpa, in front of the Lordships, your vows are protected. And even by chance, if there is a deviation, the Lord himself intervenes to protect that particular devotee who is taking a Sankalpa. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ವಚನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಂಡವರು ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆವಾಗ ಭಗವಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And also, when you are doing this sankalpa, you are always getting the blessings of all the acharyas in the parampara. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. And Srila Prabhupada was so liberal and compassionate that he established a system easily which we can manage. At the same time, there is no compromise in devotional standards. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದು ಬರದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪ ಬರದಂತೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಕೋಬೋದು. Now, spiritual life cannot be practiced
unless and until one goes through the four principles of religion, and which is common for all the faith. ಯಾವಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ Four principles, which I will explain. ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. These four principles are austerity, mercy, truthfulness and cleanliness. ಈ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು truthfulness and cleanliness. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, austerity, mercy, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು. Austerity, mercy, truthfulness and cleanliness. These are the four principles of religion, and you will be going through these four principles through the various Shiksha programs. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now in the 7th canto of Srimad Bhagavatam there is a quote where it says that Mother Earth cannot tolerate the weight of even one lie that one living entity may speak. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಜೀವದ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. So imagine how many lies we would have spoken in our lives so many times, how many whom we have cheated. So sometime we have to pay the consequences for suffer the consequences of these. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಭಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಜೀವಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. All this is due to ignorance, because we didn't know whether this is right or whether this is wrong. What I have said is right or whether I have said is wrong. What I have done is right or what I have done is wrong. We don't know because due to ignorance. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So by learning all these things we know the importance, and we also try to correct ourselves. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದರ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And Krishna consciousness is so very nice. It is based on a relationship of love and trust. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿದೆ. And Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, who is Supreme Personality of Godhead, he used to travel all over East Bengal, nowadays Bangladesh, and he used to teach, and also he used to give certificates to all the prosperous candidates. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಈ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And you will also be getting the certificates today, and if you are not in Bangalore, if you are transferred somewhere else, whatever may be due to circumstances, these knowledge and these certificates are valid for you to continue. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ತಗೋತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. I will touch some more emphasis on the necessity of a sadhana. What is the importance of a sadhana? ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The sadhana means observance of basically the necessity requirements of a particular Shiksha level. For example, for a 4-round chanting, how we emphasize on the importance of chanting 4 rounds, what is the necessity of reading those books. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು 4 ರೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ 4 ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. The very fact that we are here is because we have violated the religious principles established by the Lord. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ
ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. And to be independent of God is basically demoniac in nature. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಸುವುದು ಅದೊಂಥರ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. So in the 6th canto of Srimad Bhagavatam itself, there is a quote which says that Dharmam tu Shakshat Bhagavat Pranitam. That means all the religious principles are established by the Lord for the welfare of the mankind. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಏನೇನು ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. And the process of deliverance is varying from yuga to yuga, time to time. For example, what was established in Satya Yuga is not applicable in Kali Yuga. And Srila Prabhupada also established a system which can be followed by everybody. For example, during Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura's time, he was emphasizing that any Grihastha should chant 64 rounds. But today, it is not possible to chant 64 rounds. ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರು ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 64 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು 16 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ 64 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. So Srila Prabhupada realized that one has to maintain their family, one has to have sustenance of the family, for which devotees may have to go out to work, one may have to do business. Women are also busy these days working. So Srila Prabhupada made it practical for today's application to bring 16 rounds, which can help you progress in spiritual life. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದರ್ forms of sadhana are getting up very early morning before in the Brahma Muhurta time, taking a bath, chanting your rounds in the morning and attending the Mangalarti. So all these have a specific importance. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಶುಭವಾದ ಆರಂಭ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಚಾಂಟ್ ಯುವರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, your spiritual strength is sufficiently enough, and it not only gives a spiritual strength, it also gives you a bodily strength. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 16 ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಟ್ ಇನ್ ದ 11th canto of Srimad Bhagavatam which says, anyone who steals the property of the demigods or the brahmanas, whether originally given to them by himself or someone else, must live as a worm in the stool for 100 million years. That means the conclusion is, anyone who steals a property of a brahmana or a devotee, he has to live as a worm in the stool for 100 million years. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೋತಾರೋ ಅಥವಾ ವಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು,
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಮಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. We might have done these things unknowingly many times in our life. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. At the same time, one should not follow these rules blindly. It's called a blind faith. One should not follow this blindly. One must understand the seriousness of each of these. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then we observe fasting in some of the festivals on Ekadasi. Each one has got its own importance. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. By observing these, you might get some spiritual strength, but at the same time, one should not be proud of that. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರ್ದು. Now, many of you are taking Shiksha today. If I tell you that you have to chant 16 rounds from today and observe these regulative principles, you must read these, you will not be able to take it. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಭು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. So, just like you can't reach standard 10 or 11 straight away, you have to go through 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the way up to 10 or 11. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ 10ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. So, chanting the Harinam is the basic principles of deliverance in this Kali Yuga. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು, ಅದು ಈ ಹರಿನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. Similarly, hearing, Shravana, is very, very important in our life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Because if you have to chant properly, you must also hear how to chant, when to chant, where to chant. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ನಾವು ಏನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So, Shravanam is the basic process, and this does not also end at any point of life, at any point of Shiksha. ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Many times devotees take initiation and they think they have taken initiation, there is no need to read, there is no need to hear. But it's a wrong conception. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೋ, ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಏನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. There are many critical points in Shastras which one may not realize even by studying once. So when you read more, your realizations in your practical life becomes possible, and you think, yes, what the Shastra says is correct. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So that is why we say that Shravanam and Kirtanam, these are the very, very basic of the beginning of spiritual life. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಅದು. So that is why we say that these are regulative, observing the 4 regulative principles, we say they are regulative principles of freedom. ಈ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ವಚನಬದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. We are all bound in this material world and we need to be free from this place. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬೇಕು. So by observing these principles, one becomes free from bondage. That is why it is called regulative principles of freedom.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರಕಿಸುವಂಥ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು. Srila Prabhupada, when he started this movement around the globe, he gave them gulab jamun. And devotees who are not used to even seeing gulab jamun, they got addicted to it. But later when they got addicted to it, he said, now you must control. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಭಕ್ತರು ಅದುವರೆಗೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಅವರು ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನಿನ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಆ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸವಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Because he then told, excessive sweet is not good for sugar. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. So when we say illicit sex, it has got a deeper meaning, and one can understand and realize its importance only as he goes through the process. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Similarly, the 6th canto of Srimad Bhagavatam mentions about the importance of celibacy. 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. We voluntarily accept some principles to regulate our life so that our mind can be focused on spiritual science. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಶಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. And Srila Prabhupada gave one basic essence, that one has to be very careful in handling women or dealing with women and vice versa. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. And it is because common people don't follow these, we find so many instances of crime taking place in the society in the form of atrocities against women, like rape, murder, so many things are happening. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಬಾಕಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. This part of the science, no other scripture can give what Srimad Bhagavatam gives. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Srila Prabhupada has in fact quoted that if a brahmachari or a sannyasi talks to a woman in a secluded place, then naturally there will be a possibility of sex life even without knowledge. Which place though? In a secluded place. Yeah, in a secluded place, if a sannyasi or brahmachari indulges in talking to a woman, he can automatically get involved in these activities even with his own, without his knowledge. ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರಿತರಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಆ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಜೀವನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ನೋ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ನೋ illicit sex, no intoxication helps one to overcome or avoid sinful life, at the same time help in progress in spiritual life. ಈ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜೂಜಾಡೋದಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೋದು. There are many examples you can see in day-to-day life, also examples given in Ramayana, Mahabharata. What happens, what are the consequences of violating these principles? ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೇನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The entire Mahabharata episode started with the gambling episode.
ನಾವು ಈ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. So regulation of these activities or observing these principles helps us to regulate our senses. Thereby we are able to control our mind. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ 4 ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. Similarly, the Lord set an example by various pastimes how we can learn to practice these in our life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Also the Lord showed by example, He is the Supreme Lord from whom all the Lord knowledge emanates. But still He went to the ashram of Sandipani Muni to learn spiritual science just to show that we have to go through the same process. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಸಂದೀಪನಿ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So similarly, when Chaitanya Mahaprabhu came, he accepted a spiritual master and took initiation from him. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. So before I go to the next subject, there are few things like when we sit to have prasadam. Prasadam is so effective that when one starts relishing prasadam, he develops a distaste for eating anything outside. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Also, if we give somebody only rice to eat, he cannot eat. He needs some dal, he needs some sabji, so many things to go with it. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇವಲ ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ದಾಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. So there is an assortment in philosophy also, like reading, hearing, chanting, etc. And one needs all of these in a balanced way to understand spiritual life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. So when you chant properly, your understanding of the shastras also become perfect and deeper. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So there is a very nice quote in Bhagavad Gita which says that religion and philosophy are both interdependent. They are not independent of each other. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. He says that religion without philosophy is sentiment or fanatism. ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ತತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So many people you might see who are very hard-hearted and fundamentalists. This is, otherwise no, otherwise throw out. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂಥರ ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಹೃದಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. And he also said, Srila Prabhupada also said, philosophy without religion is mental speculation. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥ ಈ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is because of lack of understanding of this, we have so many religions coming out day after day and new gods coming out day after day. They may do something in the name of God, but the activities behind are unwanted activities. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. So for the next 5 minutes I will cover some subjects on the festivals. From the end of the month we will have Balaram Purnima, followed by Janmashtami, followed by Radhashtami in the next month. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಲರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಇರುತ್ತೆ. So all these festivals
Generally, we celebrate in our house for our children birthday and we wish them happy birthday. Forget about our children. Of course, I understand children's mood. Many times we even wish elders wish you a happy birthday. Does it make anyone happy? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತಾರಾ? It doesn't happen, but it is like a ritual which has been established by the Western culture. ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ, ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು. And when we are very good in imitating them. ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನು ಅನುಕರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. But at the same time, if we observe the appearance day festivals like Lord Krishna's Janmashtami, Balaram Dev's Balaram Purnima, Srimati Radharani's Radhashtami, by participating in their festivals, we add value to our spiritual account. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಲರಾಮ್ ದೇವರು ಅವತರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಬಲರಾಮ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So there are some important quotes from great personalities regarding observance of these festivals. ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ. These festivals are organized for everyone to participate and celebrate in association. ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This also helps one to develop detachment from all that is material. ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. Like you all enjoyed the Rath Yatra, so every festival has got its own taste. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಸವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ಇದೆ. Also, it is an occasion to display our compassion to other living entities. ಅದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಅವಕಾಶ. Also to engage in the service of Sri Guru, Gauranga and the Lordships. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಂಗ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. There are quotes from other Puranas. One of them says that by observing different functions in relationship to the Lord, one becomes pleasing to the Lord. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. There are some important quotes from Rupa Goswami. He says that one should not fail to observe the various festivals for the pleasure of the Lord, such as Janmashtami, Rath Yatra, etc. ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದು ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Not only should one observe, but also one should try to take up some service during these festivals. ನಾವು ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಅದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. The Lord, as Lord Krishna, appeared for the purification of our material existence in this world. And this festival is one occasion. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂಥ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು. And by hearing the pastimes of the Lord on these occasions in the association of devotees, our mind is attracted to Lord Krishna. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೀಲೆಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. And the ultimate goal of all this is to attain love of God. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. Now, other faith, they say that one must fear God, but our philosophy teaches we must try to love God, and this is a process for that.
ನಾವು ಬೇರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೀವು ಹೆದರಿ ಅಂತ, ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ. So Krishna appears in many forms like his holy name, pastimes, prasadam, etc. And observance of all these will help develop attraction to Krishna and develop love for him. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮವಾಗಿರಲಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. And anyone who sees the deity, beautiful form of the deity in the temple on these festival days becomes attracted and develops love for Krishna. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತೀವಿ. So with this I conclude the class for the day. Our next program will be a Shiksha program. In another 2 minutes I can take some questions or comments on whatever we have discussed today. ಸೊ ಪ್ರಭು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Anyone who has Yes. question? Yeah, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Harish Prabhu. Okay. Prabhuji asking question, if Prabhupada knew that gulab jamun is not good for health, why still has given the gulab jamun? The reason Prabhupada gave us, he knew how to attract foreigners. Foreigners cannot be taken easily attracted to our culture, our philosophy. But Prabhupada knew that it is a good thing. So he gave it at the right time and he also asked them to, he did not say stop it, but he asked them to regulate it. ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಂತನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. Is it clear? Okay. Anybody else? Yes, Mataji. Okay, the Mataji was asking, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was, instructed his disciples to chant 64 rounds. Now Srila Prabhupada has instructing us to chant 16 rounds. Now, whatever the problems we are facing, was it not there during that time? Definitely those problems were not there. During Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura's time, people were not so much engrossed in material activities as much as they are today. Women were not working, women were at home, and men were not toiling from morning 5 o'clock to night 10 o'clock. So they could chant these 64 rounds. And also, after from Srila Prabhupada's time, the emphasis is not only on practicing our sadhana. For example, one time my spiritual master was chanting 32 rounds, but Srila Prabhupada told him that you chant 16 rounds, but go out and preach. Preaching is more important. So if they are able to go out and preach, the preaching is more important than chanting 64. They can chant 16 rounds and continue that preaching, which will compromise for the rest, for the others. ಶ್ರೀಲಾ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 64 ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇವಲ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 16 ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಗುವಂಥ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಾಗಿತ್ತು. The emphasis is
we have to be engaged in the service of Krishna, either hearing, chanting, whatever it may be, throughout the day, not internet or Facebook. ಇದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜಪ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Is it clear? Thank you. Anybody else? Yes, Mataji. So, what is the difference between tattva and the dharma, religion or philosophy? Religion and philosophy. Religion is one by which you surrender unto the Lord. The ultimate goal of religion is that. ಧರ್ಮ ಏನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ. And philosophy is something that helps you to reach this goal. ಆ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ತತ್ವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. For example, you can't understand the position of Krishna without knowing the philosophy. ನಾವು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But if you read Bhagavad Gita properly and the basic books given by Srila Prabhupada, it is established that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So you must understand the philosophy which will ultimately lead you to perfection of religion. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Clear? Anybody else can ask me separately because we'll continue the next program which is a Shiksha program. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೀಗ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna.